दर्शक बंधु आमरी कथा चैनल को स्वागत करुच्ची। आमरी कथारे आज शुणा जड़े भाईना कथा। भाईना माने राजू दास बा राजेंद्र दास से जड़े प्रतिष्ठित आउ राजनैतिक व्यक्ति, भल संगठक मध्य। कथा कहिबार शैली तांकर बेस भल। लोकों को एकाठी करवा, लोकों को मन जिणवा, ए सबरे से धुरंधर। मिठा मिठा कथा कही घर घर बुली भोट भिक्षा करती। राजू भाईना सबु कर्मी मानकु हाथ मुठार रखुले। से जड़े कर्मी ता ना थिला बुलू। बुलू से ही राजू भाईना निजको संपूर्ण भाव उत्सर्ग कर देइथिला। एमिति कि निज घर संसार परिवार सबु किछि भूली जाइथिला भाईना थरे गोटे सभा चल थाए। सेठारे राजू दासंकर समर्थक और विपक्ष दल कर्मी मध्य गंडगोल लगिला। तापर गंडगोल बढ़िला। आक्रमण और प्रत्याक्रमण रे सभास्थल पूरा कंपुथे। यह देखी बुलू नामक से जो कर्मी निजको संपूर्ण उत्सर्ग करी राजू भाईना बाहरी पड़ला। निजर साथी मानकु नहीं विपक्ष वाला प्रतिहत कला एवं राजू बाबूर सम्मान रखिला। अवश्य बुलू एथिरे आहत होई किछि दिन डाक्तरखाना भी पड़ला। भाईना ताको आश्वासन दे कहले, बुलू रे तू मोर अति प्रिय कर्मी, तू एमती मो पे काम करता, मु तोते आदौ भूलिबिनी, तू मोर अति निजर। बुलू भाव विहल हो पड़ला। एमती किछि दिन परे तांकर संगठन वृद्धि पाइला एवं इलेक्शन टाइम आसीगला। सेथिरे राजू भाईना कर्मी माने घर घर बुली भोट भिक्षा कले। लोक मानकु मनैले, भोटर मानकु भल भल कथा कही प्रतिश्रुति देले एवं भाईना ही आम अंचलर सबुकिछि बोली कही भोट हातेले एवं सबु लोक भाईना को बा राजू दास को भोट देले। तांकर चिन्ह था पणस चिन्ह। तेणु समस्ते पणस चिन्ह रे भोट दे राजू दास को जययुक्त करेले। शेष में भाईना ही जीतीगले, विधायक भी हेले। एमिति कि राज्य मंत्रिमंडल रे स्थान पाई जड़े मंत्री भी होगले। मंत्री हेबा परे भाईना को भाव टिके बढ़ीगला। थरे से ही उत्साही कर्मी बुलूर गोटे दरकार पड़ला मंत्री को देखा करने बा मंत्री पाखे किसी काम पड़ला। तेणु से मने मने भाविला, भाईना तो आम लोक, मोर नेता, निश्चय मो कथा से शुणिबे। बहु आशा नहीं भाईना पाखकू धाईगला। किंतु सेठारे भाईना को देखा करने बा मंत्री को देखा करने काठिकर पाठेगला। एते लोक, सिक्यूरीटी गार्ड, बहुत सुरक्षाकर्मी, से सब बुलू बाबू को भीतर को छाड़ले नहीं। नाई नहीं सारंकर बर्तमान अर्जेंट मीटिंग अच्छी, बहुत काम अच्छी, बड़ बड़ लोक आसुँच, आपण देखा करें ना, यह कहीं फेरई देले। बुलू आ राजू को देखा कर पारानी, फेरी आसला। तापर दिन पुणी गला। तापर दिन गला परे राजू बाबू सहित देखा हला। किंतु से एते व्यस्त थिले जे बुलू जहाँ कहवाक चाहूला संपूर्ण से शुणा को पाखे टाइम नथिला। मंत्री किंतु बुलू कथा शुणिला बेले कहा सहित फोन रे गपु थांती। बुलूर कथा को से एक कान पूरी से कान बाहर करदेले, किछि बुझिलेनी। शेष में मंत्री बुलू पर विरक्त होई कहले, अरे कौन कहवा कथा शीघ्र आ संक्षेप रे कह, एते गप शुणिया मो पाखे टाइम नहीं। तू गोटे काम कर, तोर कौन काम अच्छी गोटे कागज लिखिदे, लिखिदेक ऑफिस दे देकी जा, मु परे देखी। एबे मोर मीटिंग अच्छी, तो कथा शुणिया मत समय नहीं। यह कही मंत्री उठीगले। तापर मंत्री चलीगले। एते दूर बुलू आसला कौन टिके गुहारी करियो बोली, हेले ता कथा टिके मन दे शुणा भी मंत्री पाखे समय नहीं। भाईना व्यवहार बुलू को बहुत बाधिला। शेष से मन दुखे घर को फेरीगला। भाईना मु कौन न करची, आज मंत्री होगले बोली छाड़। निज निर्वाचन मंडली जो कर्मी माने राजू बाबू प्राणमूर्छा उद्यम कर जिते से टिके समय देवाई राजू बाबू पाखे समय भी नथिला। खाली बुलू नुहे, एमती अनेक कर्मी यही भाव असंतुष्ट हेले। तापरे अंचलर सब कर्मी माने एकजुट हेले, एकाठी होई मेली कले। राजू बाबूंकर कृतज्ञता विषय से माने आलोचना कले, असंतुष्ट भी हेले। पुणी 5 वर्ष पर जितेबाला निर्वाचन समय आसला, सेतेबेले भाईना पुणी लोक मान पाखु आसिले। से कर्मी मान एकाठी कले, किंतु कर्मी माने एथर रोकठोक मना करदेले तांको समर्थन करने एवं घोषणा मध्य कले तांको विरुद्ध रे जीवा पई। राजू भाईना बड़ अकल पड़गले। कौन करवा,
ସବୁ କର୍ମୀମାନେ ତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ କର୍ମୀମାନଙ୍କଠାରୁ ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ଅନୁତାପ କଲେ, କ୍ଷମା ବି ମାଗିଲେ। କହିଲେ ଏଇଥରଟା ମୋତେ ଆପଣମାନେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ଏଭଳି ଭୁଲ ଆଉ ହେବନି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ମୁଁ ଆଉ ଏଥର କେବେ ବଦଳି ଯିବିନି। ଏହାପରେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଏକାଠି ହେଲେ ଏବଂ ଭାଇନାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କଲେ। ଏହାପରେ ରାଜୁବାବୁ ଟିକେ ବଦଳିଗଲେ, କାରଣ ସେ ଦେଖିଲେ ନିଜ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ, ନିଜ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ, ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହାତରେ ନ ରଖିଲେ କିଛି କରିହେବନି। ତାପରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲମନ୍ଦ କଥା ବୁଝିଲେ, ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ହେଲେ, ଏତେ ନିଜର ହୋଇଗଲେ, ସବୁ କର୍ମୀମାନେ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ରାଜୁ ଭାଇନା ଗୋଟିଏ ସଭାରେ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଠି ମୁଁ ସେଇଠି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ କେବେ ବି କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି, ଆପଣମାନେ ହିଁ ମୋ ରାଜନୈତିକ ରକ୍ତ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ତାଳି ମାରିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଜିନ୍ଦାବାଦ ମଧ୍ୟ କଲେ। ରାଜୁ ଭାଇନା ଯେଉଁଠି, ପଣସ ଚିହ୍ନ ସେଇଠି, ଏହା କହି ନାରାବାଜି କଲେ। 5 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ପୁଣି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଲେ ଏବଂ ଶପଥ କଲେ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରାଜୁ ଭାଇନାକୁ ଏଥରକ ଜିତେଇବା। ସେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି କିଛି ଉନ୍ନତି ବି କଲେଣି, ଆହୁରି ବି କରିବେ। ତେଣୁ ରାଜୁ ଭାଇନା ଯେଉଁଠି, ଆମେ ସବୁ ସେଇଠି। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ରାଜୁ ଭାଇନାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏଥର ଟିକେଟ୍ଟା କଟିଗଲା। ଶାସକ ଦଳ ସେଥିରୁ ଟିକେଟ୍ ପାଇବା ଗୋଟେ କମ୍ କଥା ନୁହେଁ। ଆଶା କରିଥିଲେ ଭାଇନା, ଆଶା କରିଥିଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, କିନ୍ତୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗୋଡ଼ ଟେକି ବସିଥିଲେ ସେ, ସବୁ ଫସର ଫାଟିଗଲା। ଯିଏ ପୁଣି ବିରୋଧୀ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲା, ସେ ହିଁ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦଳ ଡେଇଁ ମିଶିଛି, ଅଥଚ ସେ ଲୋକଟାକୁ ଦଳ ଟିକେଟ୍ ଦେଲା ନା। ଭାଇନା ଆଉ ତାଙ୍କ କର୍ମୀମାନେ କଥାଟାକୁ ସହଜରେ ହଜମ କରିପାରିଲେନି। ସେମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କଲେ। ଏହାପରେ ରାଜୁ ଭାଇନା ଏକ ବିଶାଳ ଜନସମାବେଶ କଲେ। ସେଥିରେ ପ୍ରାୟ 80,000ରୁ ଲକ୍ଷେ ଲୋକ ପାଖାପାଖି ଏକାଠି ହେଲେ। ଏତେ ଲୋକ, ଆରେ ବାବରେ, ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ରାଜୁବାବୁ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଭାଇନା ଯେଉଁ ଦଳରୁ ଲଢ଼ୁଥିଲେ ସେ ଦଳର ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ପଣସ ଚିହ୍ନ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ କହିଲେ, ଏଠି ରାଜୁ ଭାଇନାକୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆନଗଲେ ପଣସ ଚିହ୍ନ ଲୋପ ପାଇଯିବ। ଭାଇନା ନାହିଁ ତ ଏଠାରେ ପଣସ ଚିହ୍ନ ନାହିଁ। ଏଠାରେ କେବଳ ରାଜୁ ଭାଇନାଙ୍କୁ ହିଁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯାଉ, ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପୁନର୍ବିଚାର କରାଯାଉ। ଏଠି ରାଜୁ ଭାଇନାକୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆନଗଲେ ପଣସ ଚିହ୍ନ ଲୋପ ପାଇଯିବ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଭଳି ଉତ୍ସାହ ଦେଖି ଭାଇନା ବି ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ରାଜୁବାବୁ ଶପଥ ନେଲେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ କେବେ ବି ଯିବିନି। ହଉ, ଟିକେଟ୍ ନ ମିଳୁ, ଯଦି ଟିକେଟ୍ ନ ମିଳିବ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଭାଇନାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଠିଆ କରାଇବା ଏବଂ ଭାଇନାଙ୍କୁ ଜିତେଇବା। ନା କ'ଣ କହୁଛ? ସମସ୍ତେ ହଁ ଭରିଲେ ଏବଂ ଭାଇନାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ନାରାବାଜି ଦେଇ ସେ ଅଞ୍ଚଳ କମ୍ପେଇ ଦେଲେ। ପ୍ରାର୍ଥୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଦାବି କଲେ। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଟିଆଇ ଦେଲେ। ଭାବିଥିଲେ ଦଳୀୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାଇ ପୁଣି ଭାଇନାକୁ ଟିକେଟ୍ ଦେବେ, କାରଣ ଏ ସମାଗମରେ ପ୍ରାୟ 80-90 ହଜାର ବା ଲକ୍ଷେ ପାଖାପାଖି ଲୋକ ଭାଇନାଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ବାହାରିଥିଲେ। ଏକଥା କ'ଣ ଦଳୀୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଦେଖୁନଥିବେ? ଦେଖୁଥିବେ। ଦଳୀୟ ନେତାକୁ ଏଥିପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ବି ଦିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲାଭ ହେଲାନି। ନିଷ୍ପତ୍ତି ପୁନର୍ବିଚାର ହେଲାନି କି ଭାଇନାକୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଗଲାନି। ତେଣୁ ଲୋକେ ଓ କର୍ମୀମାନେ ରାଗିଗଲେ। ଶେଷରେ ଭାଇନାକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଲଢ଼ିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ଭାଇନା ବି ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଲଢ଼ିବି, ଆପଣମାନେ ଯାହା କହିବେ ତାହା ହିଁ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବି। ତାପରେ ଭାଇନା କ'ଣ କଲେ ନା, ହଠାତ୍ ଉଭାନ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କର କିଛି ପତ୍ତା ମିଳିଲାନି। ଦଳୀୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଦେଖିଲେ ରାଜୁବାବୁ ସ୍ୱାଧୀନରେ ଠିଆ ହୋଇଗଲେ, ଆମର ପ୍ରାୟ ଲକ୍ଷେ ପାଖାପାଖି ଭୋଟ୍ କମିଯିବ। ତେଣୁ ସେମାନେ ରାଜୁ ଭାଇନାକୁ ଫୁସଲା ଫୁସଲି କରି ଲଲିପପ୍ଟିଏ ଧରେଇଦେଲେ। ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କମିଟିରେ ଗୋଟେ ପଦବୀ ଦେଇଦେଲେ ଏବଂ ଆଗକୁ ଆଉ କିଛି ପ୍ରଲୋଭନ ବି ଦେଖାଇଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହ କିଛି ଭିତିରିଆ ଡିଲ୍ ବି ହୋଇଯାଇଛି। କେଜାଣି? ଭାଇନା ବଡ଼ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଏବଂ ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ହେବା ବି କିଛି କମ୍ କଥା ନୁହେଁ। ଶେଷରେ ଭାଇନା ବିଚରା ତାଟିଆ କାମୁଡ଼ି ପଡ଼ି ରହିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଭାଇନାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଭାଇନାଙ୍କ କଥା? ଭାଇନା ଚାଲିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ। ଲୋକମାନେ ଶେଷରେ ନିରାଶ ହୋଇ ରହିଲେ। ତାପରେ କର୍ମୀମାନେ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ବିରକ୍ତ ହେଲେ। ଭାଇନାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କୃତଜ୍ଞ ଲୋକ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଲେ। କହିଲେ, ଏତେ ବେଇମାନି, ଏତେ କୃତଜ୍ଞ ସେ? ନା, ଆମେ ଏ ଦଳରୁ ସମସ୍ତେ ଚାଲନ୍ତୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା। ଏବଂ ସେହି ଦଳରୁ ହଜାର ହଜାର କର୍ମୀ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦଳରେ ମିଶିଗଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ରାଜୁ ଭାଇନା ଗୋଟେ ଅକଳରେ ପଡ଼ିଗଲେ।
ସେଠୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଲୋଭନର ଶିକାର ହେଇ ସେ ଯାଇଥିଲେ ଦେଖିଲେ ସେ କଥା କିଛି ନୁହଁ, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ମନ ମାନିଲାନି। ତେଣୁ ସେ ଦେଖୁଥିଲେ ଏଥିରେ କ'ଣ ଫାଇଦା ହେବ, ଏଥିରେ କ'ଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିହେବ। ଶେଷରେ ପୁଣି ସେ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ପଛରେ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଜୁ ଭାଇନା ପୁଣି ଫେରିଆସିଲେ ତାଙ୍କ ଲୋକ ଓ କର୍ମୀଙ୍କ ପାଖକୁ। ସେମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ସେ ନିଜେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ଏଥର କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେତେବେଳକୁ ନେଡ଼ିଗୁଡ଼ କହୁଣୀକୁ ବୋହି ଯାଇଥିଲା। ଲୋକମାନେ ରାଜୁବାବୁଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରବଳ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ କହୁଥିଲେ, ଆରେ ହେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବେଇମାନ, କୃତଘ୍ନ ଆଉ ସ୍ୱାର୍ଥପରଟାରେ। ସେଇଟାର ମୁହଁ ଆଉ ଚାହିଁବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲୁ ସେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ କୁଆଡ଼େ ଫେରାର ହେଇଗଲା। ଲୋକମାନେ ଆଉ କେହି ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲେନି। ଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ମିଶିଗଲେ। ରାଜୁ ଭାଇନା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ଭାଇନା ଏବେ ଏ କୂଳର ହୋଇପାରିଲେନି କି ସେ କୂଳର ବି ହୋଇପାରିଲେନି, କାରଣ ସେ ନିଜ କର୍ମୀ ଆଉ ଜନତାଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମତାମତ ଦେବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।